एचएलबी लेआउट मैप किपरि करिवे संपूर्ण लेआउट मैप प्रस्तुति सह विभिन्न उदाहरण दे आम बुझा तो 10टी सुवर्ण अर्थात कंप्लीट रूल को आम फॉलो करवा मैप्रे किपरि लिखा तो निश्चित देखु गोटे जदि आपणकर गोटे घर हो सारी छात पड़ सारी से लोक रही ना तेणु आम कौन करवा ना कोठा घर तो आप जानते वर्गाकृति दबा एवं एठी मन करूँ से घर नंबर रही 60 लिखा एवं सेडेड करवा ये घरटी को सेडेड कर अर्थात लोक कहीं रही ना अनयूज्ड अच्छी एवं यह सहित एक प्रमुख स्थान हो आप पंचायत घर चिन्ह आँकी दे पारे आपड़ जदि पंचायत घर अच्छी तेणु से पंचायत घर को सिंबल एटी डिनोट करें मु आलोचना रही देखिपारे आ गोटे उदाहरण आसी 2 महला घर रही तले दुकान रोचे ऊपर रहा घर रही तो ये देखो गोटे बिल्डिंग ही हम मन कर तो बिल्डिंग नंबर आपंकर पड़ जा 72 आप देखिए तल महलार 2टा दुकान अच्छी ऊपर जड़े घर रोच अर्थात 3टी सेंसस 72 3 लिखा मैप्रे एवं आपण मैंने या मिक्सड यूज मिश्रित व्यवहार घर बोली कहुपर निर्माणाधीन कि भांगी जाइए घर खाली घर दुटी रही क्षेत्र स्थिति गोटे अधा तैयारी घर पक्का घर होती एपर्यंत कहीं रहा आरंभ करना किंतु गोटे घर अच्छी जो कहीं रोना खाली पड़ी मन करूँ ये 85 नंबर घर आप 85 नंबर बिल्डिंग तो आप एमती लिखे एवं यही छायायुक्त कहीं कहीं रोना जो रोथे से प्लेन रोटी न रोथे से छायायुक्त करोसी प्रकार घर हो पारे देखु रही घर सामने 2टी पक्का बिल्डिंग रही देखा प्रथम किपर लेआउट करवा क्षेत्र स्थिति पक्का घर अच्छी जार बिल्डिंग नंबर रही 45 और से गोटे परिवार रोचन 45 लिखा बंधन में कौन आवश्यक ना लिखा उदाहरण दुई भाग अलग रोचा कंचा घर 2 भाई जो अलग रोचे गोटे माटी बा छपर घर जहाँ बिल्डिंग नंबर 12 कि भर 2 भाई 2टी अलग रोषे घर कर अर्थात 2टी सेंसस घर अर्थात 12 ब्राकेट 2 रही जेहेतु यहाँ कच्चा घर रही ट्रायंगल तो निश्चित देखो घर सामने दुकान थी पक्का बिल्डिंग क्षेत्र स्थिति गोटे पक्का घर अच्छी पछपटे परिवार रोचे सामना पटे से तेजरा दुकान अच्छी तो ये कौन करेंगे ना गोटे बासगृह गोटे दुकान गृह किंतु बिल्डिंग रहा गोटे मन करूँ तो बिल्डिंग रहा नंबर रही 28 आपंकर ये सेंसस हाउस रो 2 तो ये भाव आपको देखो ये भिडियो पूरा कंप्लीट आलोचना आम करीपरि आपण कौन करेंगे डिटेल्स जो मानकर सेंसस रे इन्यूमरेटर हो बा सुपरवाइजर हो समस्त जो ड्यूटी रे एंगेज अच्छा पाखापाखि ओवरऑल ऑल इंडिया रे 35 लाख रु अधिक एम्प्लॉय एथिरे एंगेज अच्छा किंतु ये सब काम होची बहुत माने प्राइवेसी काम आ बहुत सिंसियरली करबा पड़िबो कारण टिके भूलभाल एमदी न हुए ये होची गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रे कार्यक्रम रही किंतु आमे जो इन्यूमरेटर अच्छा सुपरवाइजर अच्छा एमानकर मुख्य काम अच्छी जे प्रथम कौन अच्छी ना हाउस लिस्टिंग ब्लॉक अर्थात जो आमर सेंसस हाउस गुड़िक अच्छी केवल से आम गणना कर तो यार 34% अच्छी 34% को जीवा पूर्व आमको प्रथम कार्य रही कौन आम जो एरिया आमको दि जाए 200 पाखापाखि घर अच्छी से घर गुड़िकर आम गोटे परिसर जो गोटे बाउंड्री अच्छी तो से बाउंड्री टी को आम आगे देखीदबा प्रथम पॉइंट द्वितीय पॉइंट रे आम कौन कर ना घर गुड़िक माने नंबरिंग करवा प्रथम आपड़ से एरिया को जी से एरिया आप पब्लिक सहित डिस्कसन करेंगे घर गुड़ नंबरिंग करेंगे घर गुड़ नंबरिंग कला बेले बहुत सारे मेजर केस आसे क्वेश्चन तो आपण मन बहुत थी जमी आम गोटे पॉइंट देखा जे गोटे बिल्डिंग घर अच्छी ता भर गोटे गुहाल अच्छी गोटे गोदाम अच्छी दुकान घर अच्छी एवं 2टा फैमिली रोचंती बैंक अच्छी एमती बहुत सारा क्वेश्चन आपण मन को आसुथबो एवं से गुड़िक आपण केमिति नंबरिंग करेंगे ये डिफरेंट डिफरेंट अच्छी कौ जगह कौ सिंबल यूज करेंगे गोटे ट्रायंगल यूज करेंगे गोटे स्क्वायर सिंबल यूज करेंगे गोटे शेड बनइबे ये सब जो पॉइंट अच्छी गोटे ब्रैकेट रे केते कोन लिखिबे ये जो पॉइंट गुड़ा आप मन को आसूची आम से सब पॉइंट को बर्तमान डिस्कसन करवा आज टॉपिक रे।
ଆମେ ବି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ 1 ନବା। ତ ଗୋଟେ ସ୍ଥିତି ଅଛି ଯେ ଗୋଟେ ପରିବାର ରହୁଥିବା ସାଧାରଣ ପକ୍କା ଘର। ସେଥିରେ କଣ ଅଛି ନା ଗୋଟେ ପକ୍କା ଘର ଅଛି ଯାହାର ବିଲ୍ଡିଂ ନମ୍ବର 45। ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିବେ, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଘର ନମ୍ବରିଂ କରିବେ, ତ ସେତେବେଳେ ଆପଣ କଣ କରିବେ ନା ଆମର ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ନର୍ଥ, ଇଏ ହେଲା ସାଉଥ, ଇଏ ଇଷ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ୱେଷ୍ଟ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏରିଆ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିସର ଦିଆଯାଇଛି ସେ ପରିସର ଫାଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ଆପଣ ମୋବାଇଲ ଖୋଲିଦେବେ, କମ୍ପାସରେ ଗୋଟେ କମ୍ପାସ ଆପ୍ ଅଛି ତ ଡାଉନଲୋଡ କରିପାରିବେ ବା ଇନବିଲ୍ଟ ବହୁତ ଜଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ଥାଏ। ତ ନର୍ଥ ପୋଲ ଆଉ ସାଉଥ ପୋଲ, ଇଷ୍ଟ ୱେଷ୍ଟ ପୋଲ କୋଉଟା ଅଛି ଦେଖିଦେବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ରହିବ, ଏଇଟା ହଉଛି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ରହିବ। ତ ଏମିତି ଆପଣ ମାନେ ଆପଣ କରିକି ଆସିବେ। ନେକ୍ସଟ କଣ କରିବେ ନା ଏଇ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟ କରିବେ ଏମିତି ହିଁ ଏବେ ହଉଛି କଣ ନା ଆପଣ ଘର ଘରକୁ ନମ୍ବରିଂ କରିବା ପାଇଁ ଏମିତି ପଏଣ୍ଟରେ ଯିବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ମନେ କରନ୍ତୁ ଘର ନମ୍ବରିଂ କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ତ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଅଛି 45 ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେଥିରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ରହୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ଜନଗଣନା ଘର ତା କହିବେ ବା ଆମେ ତା କହିବେ ସେନ୍ସସ୍ ହାଉସ ବୋଲି କହିପାରିବା। ତେଣୁ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆମେ ମ୍ୟାପରେ କିପରି ଲେଖିବା? ଫାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଯଦି ଗୋଟେ ସେନ୍ସସ୍ ହାଉସ ଅଛି, ଗୋଟେ ପକ୍କା ଘର ଅଛି, ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ କଣ କରିପାରିବା ନା ଆମେ ତାକୁ ସ୍କୋୟାର ଚିହ୍ନରେ ଆବଦ୍ଧ କରିବା ଏବଂ ଆମର ହାଉସ ନମ୍ବର ଯଦି 45 ଅଛି ବା 1 ଯଦି ଅଛି ମଧ୍ୟ 1 ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବେ। ଏବେ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଯେ ଆପଣ କାହାକୁ ପକ୍କା ଘର କହିବେ? ଟିଣ ଏଜବେଷ୍ଟ ଘର ମଧ୍ୟ ପକ୍କା ଘର ହେଇପାରିବ। ଠିକ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଏକ ପକ୍କା ବିଲ୍ଡିଂ କହିଲେ ଆମେ କଣ ବୁଝିବା ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ପକ୍କା ବିଲ୍ଡିଂ ରେ କଣ ଥିବ ନା ଛାତ ଆଉ କାନ୍ଥର ଉପାଦାନ ଆମେ ଦିଟା ଜିନିଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। କାନ୍ଥର ଉପାଦାନ କଣ ଥିବ ନା ପଥର ବା ଚୂନ କିମ୍ବା ସିମେଣ୍ଟରେ ଯୋଡା ହେଇଥିବ, ଜିଆଇ ଥିବ, ଧାତବ ଆଜବେଷ୍ଟ ସିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଘେରା ହେଇଥିବ, ପୁରା ଇଟା, ସିମେଣ୍ଟ ଇଟା, କଂକ୍ରିଟ, କାଠ ଇତ୍ୟାଦି ଯଦି ଚାରିପଟ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କାନ୍ଥର ଉପାଦାନ ଥିବ, ତାହେଲେ ସେ କେସରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ତାକୁ ଛାତ ଘର କହିବେ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଛାତର ଉପାଦାନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ କାନ୍ଥର ଉପାଦାନ ଦେଖିଲେ ଛାତର ଉପାଦାନ ମେସିନ ତିଆରି ଟାଇଲ, ସିମେଣ୍ଟ ଟାଇଲ, ପୁରା ଇଟା, ସିମେଣ୍ଟ ଇଟା, ପଥର, ସ୍ଲେଟ ଏବଂ ଜିଆଇ, ଧାତବ ଆଜବେଷ୍ଟ ସିଟ୍, କଂକ୍ରିଟ, କାଠ ଇତ୍ୟାଦି ଏଗୁଡିକ ହଉଛି କଣ ନା ଆପଣଙ୍କର ହଉଛି ଗୋଟେ ଛାତ ଘର ବା ବିଲ୍ଡିଂ ଘର ବୋଲି ତାକୁ କହିବା। ଯେଉଁ ବିଲ୍ଡିଂ ଗୁଡିକର କାନ୍ଥ କିମ୍ବା ଛାତ ଉପରେ ଲିଖିତ ଯୋଉଗୁଡାକ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଉପାଦାନ ଥିବ, ଯେମିତିକି କଞ୍ଚା ଇଟା, ବାଉଁଶ, ମାଟି, ଘାସ, ଝାଣି, ଛଣ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପଲିଥିନ୍, ମାଟି ଯୋଡି, ପଥର ଇତ୍ୟାଦିରେ ତିଆରି, ସେଗୁଡିକ ଆମେ କଣ କହିବା ନା ମାଟି ଘର ବୋଲି କହିବା ବା କଞ୍ଚା ଘର ବୋଲି କହିବା। ଓକେ, ଆପଣ ଡାଉଟ ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିଦେଲେ ଯେ କୋଉ ଟାଇପର ଏଇ ଟାଇପର ହିଁ ଘର ଦୁନିଆରେ ଅଛି, ଆଉ କୋଉ ଟାଇପର ହିଁ ଘର ନାହିଁ। ଆପଣ ମନରେ ଥିବା ପ୍ରଶ୍ନଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆସିବା ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ 2ରେ ଦୁଇ ଭାଇ ଅଲଗା ରହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ଘର ଅଛି। ଏ କ୍ଷେତ୍ରର ସ୍ଥିତି କଣ ଥିବ ନା ଗୋଟେ ମାଟି ବା ଛପର ଘର ଅଛି ଯାହାର ବିଲ୍ଡିଂ ନମ୍ବର 12। ଏଇ ଯୋଉ ନମ୍ବରିଂ ଅଛି ଏଗୁଡା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ କହୁଛି। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଦୁଇ ଭାଇ ଦୁଇଟି ଅଲଗା ରୋଷେଇ ଘର କରି ରହୁଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲେ? 2 ଜଣ ଭାଇ ତାମାନେ ସେପାରେଟ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି, 2ଟା ରୋଷେଇ ଘର କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ଆମର ସେନ୍ସସ୍ ହାଉସ କେତୋଟି କହିଲେ? ସେନ୍ସସ୍ ହାଉସ ହଉଛି 2ଟି ଏବଂ ଏଥିରେ ଯୋଉ କଚ୍ଚା ଘର ଦେଖିଲେ, କଚ୍ଚା ଘରରେ ଆମର ସିମ୍ବଲ ହଉଛି କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ଏବଂ ଯେ ଆମର ଘର ନମ୍ବର କେତେ ଥିଲା? 12 ଥିଲା। ତ ଆମେ ତାକୁ କଣ କରିବା ଭିତରେ ଲେଖିବା 12 ଏବଂ ବ୍ରାକେଟ ରେ 2 ଲେଖିପାରିବା। ତ ଏମିତି ଆମର ପଏଣ୍ଟ ଲେଖାଯିବ ଏଇ ଜିନିଷରେ। ଘର ନମ୍ବର ହେଲା 12 ଏବଂ ସେନ୍ସସ୍ ହାଉସ କେତେଟି ଅଛି ନା 2ଟି ଅଛି, ତେଣୁ 2 ନମ୍ବର ରହିଲା। ତାପରେ ସିମ୍ବଲ କଣ ହବ କହିଲେ? ତ୍ରିଭୁଜ ହବ ସିମ୍ବଲ। ଆଉ ଟିକେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଦବା କୋଉ କୋଉ ପଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, କୋଉ ଜାଗାରେ ଆମେ କଣ କରିପାରିବା। ଏଠି ଦେଖୁଥିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପକ୍କା ଘର ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ କଣ କରିବେ, ବାସଗୃହ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସ୍କୋୟାର ଚିହ୍ନ। ଯଦି ପକ୍କା ଘର ଅଛି କିନ୍ତୁ କେହି ରହୁନାହାନ୍ତି, ଅଣବାସଗୃହ, ମଣିଷ ବାଦ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ରହୁଛି ଯେମିତିକି ଗୋଦାମ ହଉ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଥା ଯୋଉଟା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତାହେଲେ ଆପଣ ସ୍କୋୟାର ଚିହ୍ନ କରିବେ ଏବଂ ସ୍କୋୟାର ଚିହ୍ନ ଉପରେ ଆପଣ ସ୍ୟାଡୋ ବନେଇବେ। ଓକେ, ଏବଂ ମାଟି ଘର ଯଦି ଥିଲେ ତାହେଲେ ସେ ଜାଗାରେ କଣ ହବ, ଗୋଟେ ଟ୍ରାଙ୍ଗଲ ହବ ଏବଂ ଯଦି ମାଟି ଘର ଅଛନ୍ତି କେହି ରହୁନାହାନ୍ତି ସେ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାଙ୍ଗଲ ହବ ଏବଂ ତାକୁ ସ୍ୟାଡୋ କରାଯିବ। ତ ଇଏ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅଣବାସଗୃହର କଥା ଗଲା। ନେକ୍ସଟ ଆମର ଆଉ ଯୋଉ ଉଦାହରଣ ଗୁଡିକ ରହିଛି କେତୋଟି ଆମେ ଦେଖିଦବା। ଏବେ ଉଦାହରଣ 3 ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ରହିଛି କଣ ନା ଘର ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ଦୋକାନ
ଥିବା ପକ୍କା ବିଲ୍ଡିଂ ଦେଖିବା। ଗୋଟେ ପକ୍କା ଘର ଅଛି, ବିଲ୍ଡିଂ ନମ୍ବର କେତେ ଅଛି ନା 28 ଅଛି। ପଛପଟେ ପରିବାର ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସାମ୍ନା ପଟେ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ତେଜରାତି ଦୋକାନ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବଢିଆ ବଢିଆ ପଏଣ୍ଟ ଏଠାରେ। ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କରିବା, ସେନ୍ସସ୍ ହାଉସ୍ କେତୋଟି ହେଲା? ସେନ୍ସସ୍ ହାଉସ୍ ହଉଛି ଏଠାରେ 2ଟି କମ୍ପ୍ଲିଟଲି, କାରଣ 2ଟା, ଗୋଟିଏ ତ ତେଜରାତି ଦୋକାନ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର ହଉଛି ନା, ତ ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଘର ବି ଧରିବା ଏବଂ ଫ୍ୟାମିଲି ଯୋଉ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଧରିବା। ତାହେଲେ ସେ ଜାଗାରେ କଣ ହବ ନା 28 ଆଉ ଗୋଟେ 2, ଅର୍ଥାৎ 28 କଣ ନା ଆପଣଙ୍କର 28 ଯୋଉ ସେନ୍ସସ୍ ହାଉସ୍ ନମ୍ବର, ମାନେ ଆପଣ ନମ୍ବରିଂ କରିଯାଇଛି ଏବଂ ଏଥିରେ କେତୋଟି ସେନ୍ସସ୍ ହାଉସ୍ ଅଛି ନା 2ଟି ଅଛି, ତାହେଲେ 2 ହବ। ଏବଂ ଯଦି ପକ୍କା ଘର ଅଛି ମାନେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କଣ କରିବେ ନା ତାକୁ ସ୍କୋୟାର କରିଦେବେ। ଠିକ ଅଛି। ଏବେ ଦେଖିବା 4 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ଏକାଧିକ ଦୋକାନ ଥିବା ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ। ଏକାଧିକ ଦୋକାନ ଥିବା ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ କଣ ଥାଇପାରେ? ଗୋଟିଏ ପକ୍କା ସପିଂ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ସପିଂ ମଲରେ ଅଛି, ବିଲ୍ଡିଂ ନମ୍ବର କଣ ଅଛି 33। ଏଥିରେ କିନ୍ତୁ କେହି ରହୁନାହାନ୍ତି, ତମେ ଜାଣିଥିବେ ତାକୁ କଣ କୁହାଯିବ, ନନ୍ ରେସିଡେଣ୍ଟାଲ ବା ଅଣବାସଗୃହ। କିନ୍ତୁ ଭିତରେ କଣ ଅଛି ନା 5ଟି ଅଲଗା ଅଲଗା ଦୋକାନ ଅଛି। ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ ହବ, ସେନ୍ସସ୍ ହାଉସ୍ କେତୋଟି ହବ? 5ଟି ସେନ୍ସସ୍ ହାଉସ୍ ହବ। କେହି ରହୁନାହାନ୍ତି ମାନେ ଆପଣ କଣ କରିବେ, ସିଆଡ ଗୋଟେ ବର୍ଗ ଚିତ୍ରଟେ ବନେଇବେ ସ୍କୋୟାରଟେ ଏବଂ ଏଥିରେ ଆପଣ କଣ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ସେନ୍ସସ୍ ହାଉସ୍ ନମ୍ବର କେତେ ଅଛି ନା 33 ଅଛି, ତ 33 କରିକି ବ୍ରାକେଟରେ 5। ତ ଏଗୁଡିକ ହଉଛି ଆପଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରି ଚାଲିଥିବେ। ତାହେଲେ ଉଦାହରଣ 5ରେ ଦେଖିବା ଯେ ଖାଲି ପଡୁଥିବା ଗୋଦାମ, ଖାଲି ପଡୁଥିବା ବା ଗୋଦାମ ଥିବା ମାଟି ଘର କଣ ଅଛି ନା ଏଥିରେ ଆମେ ୟାକୁ କେମିତି ଲେଖିବା ମ୍ୟାପରେ? ଏଥିରେ କଣ ଅଛି ନା ଏକ ଛାୟାଯୁକ୍ତ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଙ୍କନ କରିବା ଏବଂ ଖାଲି 50 ନମ୍ବରକୁ ଲେଖିବା, କାରଣ ଗୋଟିଏ ଘର ଅଛି ସେନ୍ସସ୍ ହାଉସ୍, ତେଣୁ ସେଠି ଆଉ 50 1 ଲେଖିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, କାରଣ 50 ଲେଖିଲା ମାନେ ସରିଲା। ଯଦି 1 ଗୁଣ ଅଧିକ ହବ ତାହେଲେ ବ୍ରାକେଟ 2 ଲେଖିବା। ନେକ୍ସଟ ଏବେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଯିବା ଯେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ 6, ଗୋଟିଏ ବଡ ଘରେ ଏକାଧିକ ରୋଷେଇ ଯୌଥ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି, ବଡ ଫ୍ୟାମିଲି ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି ଯୌଥ ପରିବାର। ସେଇ କେସରେ ବହୁତ ସାରା କ୍ରିଟିକାଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଡୋଣ୍ଟ, ଗୋଟିଏ ବଡ ପକ୍କା ଘର ଅଛି, ବିଲ୍ଡିଂ ନମ୍ବର କେତେ ତାକୁ ଆମେ ଦେଇଦେଲେ 40 ଦେଇଦେଲେ। ଠିକ ଅଛି। ସେଠାରେ 3 ଭାଇଙ୍କର ପରିବାର ରହୁଛନ୍ତି, 3 ଭାଇ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଘର ନମ୍ବର ଆମେ ଦେଲେ 40। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର 3ଟି ଅଲଗା ଅଲଗା ଚୁଲି ରୋଷେଇ ଘର ଅଛି। ଯଦି ଚୁଲି ରୋଷେଇ ଘର ନଥିବ ତାହେଲେ ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ତାକୁ କଣ କରିପାରିବା, ସେପାରେଟ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ତ ଅଲଗା ରୋଷେଇ କରି ଖାଉଥିବେ ନା। ଠିକ ଅଛି। ତ ଜନଗଣନା ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ରୋଷେଇ ଅଲଗା, ତେବେ ସେଗୁଡିକୁ ଅଲଗା ଜନଗଣନା ଘର ଭାବେ ଗଣନା କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଏଠାରେ କଣ କରିବା, 3ଟି ଜନଗଣନା ଘର ଅଛି। ତାହେଲେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ବଡ ଆମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଥିଲା କଣ, ବଡ ପକ୍କା ଘର ଅଛି। ବଡ ପକ୍କା ଘର ମାନେ କଣ କରିବା, ଗୋଟେ ସ୍କୋୟାର କରିଦବା ଏବଂ 40ଟି ମାନେ 40 ନମ୍ବର ଆମେ କରିବା। କେତେ ଭାଇ ରହୁଥିଲେ ନା 3 ଭାଇ, 3 ଜଣଙ୍କର ରୋଷେଇ ଘର ଅଲଗା, ତାହେଲେ 3 ବ୍ରାକେଟ ଲେଖିଦବା। ତା ଭିତରେ କାହା ଭିତରେ ଆମେ ସ୍କୋୟାର ଭିତରେ ଏତିକି ଲେଖିବା। ସ୍କୋୟାର ଭିତରେ ଆମେ ଟୋଟାଲି ଏତିକି ଜିନିଷକୁ ଲେଖିବା, ତାମାନେ ଜାଣିବା ଆମର ଇଏ ଘର ଗଣନା ସରିଲା। ପୁଣି କେସ୍ 7 ଆସିଲା, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର 2ଟି ଅଲଗା ମାଟି ଘର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ମାଟି ଘରଟା ତାକୁ ଦେଖିବା ତାଙ୍କ ପରିସର ଭିତରେ ରହୁଛି କି ନାହିଁ। ପରିସର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ୟାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଟପିକ ଆଣିବା। ପରିସର କାହାକୁ କହିବା ନା ଯୋଉ ମନେ କରନ୍ତୁ ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ଲୋକାଲ ଏରିଆରେ କଣ ଥାଏ ନା ତାଙ୍କର ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତିକ ବା ନେଚୁରାଲ ଏମିତି ଗଛ ହେଇଯାଇଥିବ, ଗାଁ ମାନଙ୍କର ବାଡ଼ ହେଇଯାଇଥିବ ବା ସେମାନେ ବାଡ଼ କରିଥିବେ। ଟାଉନ ଏରିଆରେ କଣ କରିଥିବେ ନା ଗୋଟେ ବାଉଣ୍ଡରୀ କରିଥିବେ ଏବଂ କେତେ ଜାଗାରେ ଘର ଦେଖିବେ ଖାଲି ଘର ଅଛି ବୋଲି ଆଗରେ କିଛି ନାହିଁ। ତ ଏଇଗୁଡାକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପରିସର କରିବା। ଠିକ ଅଛି। ତ ତାଙ୍କୁ ମନେ କରନ୍ତୁ ଜଣେ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଘର, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ବାଡ଼ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଘର ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁହାଳଟେ ଅଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ବିଲ୍ଡିଂ ନମ୍ବର ଆମେ ଯିବା, ତାକୁ ଆମେ ବିଲ୍ଡିଂ ନମ୍ବର କେତେ ଦବା, 55 ନମ୍ବର ଦବା। ଏଇଟା ମାଟି ଘର, ଆମେ 55 ନମ୍ବର ଦେଇଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଗୁହାଳ ବା କାଠ ରଖିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ କଣ ଦେଖିଲେ ନା ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଗୁହାଳଟେ ସେ ଘର ସହିତ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ଅଛି। ମନେ କରନ୍ତୁ ଏଠି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଘର ଅଛି, ଗୋଟେ ମାଟି ଘର ଅଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ମାଟି ଘର ଅଛି ଏବଂ ଏଠି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୁହାଳ ଅଛି। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଲଗା ଅଲଗା କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପରିସର ଭିତରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ହଉଛି ନନ୍ ରେସିଡେଣ୍ଟାଲ, ଇଏ ହଉଛି ରେସିଡେଣ୍ଟାଲ। ତେଣୁ ୟା ପାଇଁ କଣ କରିବା ନା ଆମେ ଟ୍ରାଙ୍ଗଲ ଅଙ୍କନ କରିଦେବେ ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ନନ୍ ରେସିଡେଣ୍ଟାଲ ଅଛି ୟା ପାଇଁ କଣ କରିବା, ଗୋଟେ ଟ୍ରାଙ୍ଗଲ ଅଙ୍କନ କରିବା କିନ୍ତୁ ସ୍ୟାଡୋ ବନେଇବା। କିନ୍ତୁ ଆମର ନମ୍ବର କେତେ ଘର ନମ୍ବର ନା ଆମେ ଏଠି ଦବା ଗୋଟେ 55 ଦବା, ତାଙ୍କ ରହୁଥିବା ଘରକୁ 55 ଏବଂ ଯୋଉଟା ଗୁହାଳ ଅଛି ତାକୁ କଣ କରିବା 56 ଅଛି। ଠିକ ଅଛି।
ଏବେ ଆମେ ରେଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ କୁ ଦେଖିବା ଯେ ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ପଏଣ୍ଟ ରେ ଆଉ କୋଉ କୋଉ ପଏଣ୍ଟ କୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବହୁତ ସାରା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଆସୁଥିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡିକ, ତ ଆପଣମାନେ ସିରିୟସଲି ଯଦି ଦେଖିବେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଡାଉଟ ଗୁଡିକ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ। ଉଦାହରଣ ଆଠରେ କଣ ଅଛି ନା ଗାଁର ଅଙ୍ଗନବାଡି କିମ୍ବା ପଞ୍ଚାୟତ ଘର ଅଛି। ଏଇ କେସରେ ଗୋଟେ ଗାଁକୁ ଯିବେ, ଗୋଟେ ଦେଖିବେ ପଞ୍ଚାୟତ ଘର ବା ଅଙ୍ଗନବାଡି ରହିଛି, ସେଠି କିନ୍ତୁ କେହି ରୁହନ୍ତି କି? ଅଙ୍ଗନବାଡିରେ କେହି ରୁହନ୍ତି? କେହି ରହୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଲ୍ଡିଂ ନମ୍ବର କଣ କରିବେ, ତାକୁ ସାକ୍ଷୀ ଦେବେ। ତେଣୁ ଅଣବାସଗୃହ ମାନେ ତାକୁ ଆପଣ ଯଦି ବିଲ୍ଡିଂ ଘର ଅଛି ତାହେଲେ ବିଲ୍ଡିଂ ଘର ଆପଣ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାକୁ ସ୍କୋୟାର କରିଦେବେ। ସ୍କୋୟାର କରିଦେଇକି ତାକୁ ଆପଣ ଦେଇଦେବେ ସାକ୍ଷୀ ଦେଇଦେବେ ବିଲ୍ଡିଂ ନମ୍ବର। ବେଳେବେଳେ କେସ୍ ହୁଏ କଣ ନା ପଞ୍ଚାୟତ ଘର ଜଣେ ଲୋକ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି, ତ ସେଟାକୁ ଆପଣ ନନ୍ ରେସିଡେଣ୍ଟାଲ ନେବେ, ତାକୁ ରେସିଡେଣ୍ଟାଲ ନେବେ ନାହିଁ। କାରଣ ରୋଷେଇ ଗୃହ ନାହିଁ, କି ସେ ଖାଉନାହାନ୍ତି, ସେ ଘରୁ ଖାଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଖାଲି ରେଷ୍ଟ ମାନେ ଜଗୁଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ କଣ କରିବେ, ତାକୁ ଆପଣ ରଖିବେନି। ହଁ, ଏଇ କେସରେ ଆପଣ କଣ କରିପାରିବେ ନା ଯେହେତୁ ନନ୍ ରେସିଡେଣ୍ଟାଲ ଅଛି ମାନେ ଆପଣ ୟାକୁ ସ୍ୟାଡୋ ବନେଇବେ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଆପଣ ବୁଝିଯାଇଥିବେ। ତାପରେ ଆମେ ଉଦାହରଣ 9 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। ଏଠି 2 ମହଲା ଘର ଅଛି, ତଳେ ଅଛି ଦୋକାନ ଏବଂ ଉପରେ ରହିବା ଘର। ମନେ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଆମେ ଗଲେ, ତାଙ୍କର କଣ ଅଛି ନା ମାଲିକଙ୍କ ପରିବାର ରହୁଛନ୍ତି, ମିଶ୍ରିତ ବ୍ୟବହାର ସେ କରୁଛନ୍ତି, ଯେ ତଳେ ଦୋକାନ ଏବଂ ଉପରେ ହଉଛି ଘର ଅଛି, ମାନେ 2 ତାଲା ବିଲ୍ଡିଂ। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ ବିଲ୍ଡିଂ ଆମେ କରିବା, ଏଠି କେତେଟା ଜିନିଷକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। କଣ କରିବା ନା ତଳେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର 2ଟି ଦୋକାନ ଅଛି, ଉପରେ ସେ ରହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ରହିବାଟା ହଉଛି ଗୋଟିଏ, ଦୋକାନ ହଉଛି କଣ ନା ଗୋଟିଏ, ମାନେ ଆପଣ ରହିବାଟା ଗୋଟିଏ, ଦୋକାନ ହଉଛି 2ଟି। ତ ଏଥିରେ ତାହେଲେ 3ଟା ଯାକ କଣ ଅଛି ନା ଆପଣଙ୍କର 3ଟା ଯାକ ଅଛି ବିଲ୍ଡିଂ ରେ ଅଛି। ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା 7-2 ନମ୍ବର ଦବା ବିଲ୍ଡିଂ, ଏବଂ ଯେହେତୁ ସେନ୍ସସ୍ ହାଉସ୍ କେତେଟା ଅଛି ନା 3ଟି ଅଛି, ତାହେଲେ 72 ଲେଖିବା। ଏଥିରେ ପୁଣି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ କଣ ରହିଲା ନା ଏଥିରେ ସ୍କୋୟାର ଚିହ୍ନ ଦେଇ ତାକୁ ଆମେ ଛାଡିଦବା, ଯେହେତୁ ବିଲ୍ଡିଂ ଘର। ଉଦାହରଣ 10 ନମ୍ବର, ଏଥିରେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ କିମ୍ବା ଭଙ୍ଗା ଯାଇଥିବା ଘର, ଖାଲି ଘର ଅଛି। କଣ ଥାଇପାରେ? ବେଳେ ବେଳେ ଅଧା ତିଆରି ହେଇଥିବା ପକ୍କା ଘର ଅଛି, ଯେଉଁଠାରେ ରହିବା ପାଇଁ ମାନେ ରହିବା ଆରମ୍ଭ କରିନାହାନ୍ତି, କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ଘର ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ କେହି ରହୁନାହାନ୍ତି, ଖାଲି କରିଛି। ଧରନ୍ତୁ ଏହା ହଉଛି 85 ହଉଛି ତାର ସିରିଏଲ ନମ୍ବର ଅଛି, ଘର ନମ୍ବର। ତାହେଲେ ମ୍ୟାପରେ ଆମେ କେମିତି ଲେଖିବା? ମ୍ୟାପ ଖାଲି ଘର ଅଛି, ଗୋଟେ ଭେକେଣ୍ଟ ହାଉସ ବୋଲି ଗଣାଯିବ, ଏବଂ ଏଥିରେ କେହି ରହୁନାହାନ୍ତି ମାନେ ତାହେଲେ କଣ କରିବେ, ଯେହେତୁ ବିଲ୍ଡିଂ ଘର ଅଛି, ତାହେଲେ ଏଇ କେସରେ ଆମେ କଣ କରିପାରିବା, ଯେହେତୁ ଅଣବାସଗୃହ ବିଲ୍ଡିଂ ଘର, ତାହେଲେ ଆପଣ ତାକୁ ସ୍ୟାଡୋ ଚିହ୍ନ କରିଦେବେ। ସ୍ୟାଡୋ ଚିହ୍ନ କରିଦେଇକି ତାକୁ 85 ଲେଖିଦେବେ। ଭିଡିଓଟି ଦେଖୁଥିବେ, ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି, ତ ଆପଣ ମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେଇବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର କଣ ହଉଛି ଦେଖିବା। ତ ଯୋଉମାନେ ମାଟି ଘର, ଅଙ୍ଗନବାଡି କିମ୍ବା ସ୍କୁଲ ଅଛି, ତ ଏଇ କେସରେ କଣ ହବ? ଏଇ କେସରେ ମାଟି ଘର ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଟା ହଉଛି ନନ୍ ରେସିଡେଣ୍ଟାଲ ହବ। ନନ୍ ରେସିଡେଣ୍ଟାଲ ହେଲେ ତାହେଲେ ଏଟା ହଉଛି ଯେତେବେଳେ କେହି ରହୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୟାଡୋ ଚିହ୍ନ ବନେଇବେ ଏବଂ 88 ଦେଇଦେବେ। ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସିରିଏଲ ନମ୍ବର ଯେତିକି ଆସୁଥିବ ଆପଣ ତାକୁ ଦେଇପାରିବେ, ଭିତରେ ଲେଖିବେ। ମ୍ୟାପ୍ କେମିତି ତିଆରି କରିବେ ତାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଟପିକ ଆଣିବା। ଉଦାହରଣ ନମ୍ବର 12 ଅଛି, କେବଳ ଦୋକାନ ଥିବା ବଡ ପକ୍କା ଘର। ବହୁତ ବଡ ପକ୍କା ଘର ଅଛି, ସେଠି କେବଳ ଦୋକାନ ଘର ଅଛି। ହେଲେ ଦୋକାନ ଏଠି ତା ଭିତରେ କେତୋଟି ଅଛି ନା 3ଟି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୋକାନ ରହିଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ସେନ୍ସସ୍ ହାଉସ୍ କେତୋଟି ଦେଖିଲେ ନା ଏଠି 3ଟି ସେନ୍ସସ୍ ହାଉସ୍ ଦେଖିଲେ। କଣ ଅଛି ନା ବିଲ୍ଡିଂ ଅଛି। ବିଲ୍ଡିଂ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ କଣ କରିବେ, ସେଠି କେହି ରହୁଛନ୍ତି କି? ଦେଖିଲେ ଏଠି କେହି ରହୁନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆପଣ କଣ କରିବେ, ଯେହେତୁ ବିଲ୍ଡିଂ ଗୋଟେ ସ୍କୋୟାର ଘର କରିବେ, ଏବଂ ଏଥିରେ 90 ଲେଖିଦେବେ। ଯେହେତୁ ଆମର ସିରିଏଲ ନମ୍ବର ଆମେ ଗୋଟେ ମନେକର ଗୋଟେ 90, କେତୋଟି ଘର ଅଛି ନା 3ଟି ଦୋକାନ ଘର ଅଛି, 3 ଲେଖିଦବା। ତାପରେ ଆପଣ କରିବା ନା ସ୍ୟାଡୋ ବନେଇବା। କ୍ଲିୟର? ଆପଣଙ୍କ ଡାଉଟ କ୍ଲିୟର ହଉଛି ନା? ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଉଦାହରଣ ନମ୍ବର 13, ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ଘରେ 2ଟି ପରିବାର, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଦୋକାନ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ମାଟି ଘର ଅଛି, 2 ଜଣ ପରିବାର ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ଦୋକାନ ଅଛି। କିନ୍ତୁ 2ଟି ପରିବାର ଯେହେତୁ ରହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମର 2ଟି ହେଲା ରହିବା ଘର, ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଅଛି ନା ଦୋକାନ ଘର ଅଛି। ଆପଣ ବୁଝିଯାଇଥିବେ। ମ୍ୟାପରେ କେମିତି ଲେଖିବା? କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଘର ରହୁଛନ୍ତି ମାନେ ତାହାକୁ ଆମେ ରେସିଡେଣ୍ଟାଲ ଭାବେ ନେବା। ଯଦି ଗୋଟେ ଘର ଦୋକାନ ହେଲାଣି, ତାକୁ ଆମେ ନନ୍ ରେସିଡେଣ୍ଟାଲ କହିବା ନାହିଁ, ତାକୁ ଆମେ ରେସିଡେଣ୍ଟାଲ। ତ ତାପରେ ଏଥିରେ କଣ ହବ, ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଙ୍କନ କରିଦେବେ। ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଙ୍କନ କରି ଆମେ ମନେ କରୁଛୁ ସିରିଏଲ ନମ୍ବର କେତେ ଅଛି, ଘର ନମ୍ବର ଗୋଟେ 95 ଅଛି, ତ 95 କରିଦେଲେ। ତାପରେ ଆମର କେତୋଟି ସେନ୍ସସ୍ ହାଉସ୍ ଅଛି ତା ଭିତରେ? 2, 1, 3, କାରଣ 2ଟି ପରିବାର ରହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ 3 କରିଦବା, ବ୍ରାକେଟ ଭିତରେ କରିଦବା 3। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଉଦାହରଣ ନମ୍ବର 14, ଏଥିରେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା କ୍ଲବ ଘର ବା ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ଅଛି। ତ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଗାଁ ଘର କେହି ରହୁନାହାନ୍ତି,
ତାହେଲେ ଭାଗତ ଟୁଙ୍ଗି ଅଛି ତ ପକ୍କା ଘର ଅଛି ନା ଚାଳ ଘର ଅଛି, ତ ସେଇଟା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ପକ୍କା ଘର ଗୋଟେ ଥିବ। ତେଣୁ ସେଠି କେହି ରହୁନାହାନ୍ତି ମାନେ ୟାକୁ ନନ୍ ରେସିଡେଣ୍ଟାଲ କହିବା। ନନ୍ ରେସିଡେଣ୍ଟାଲ କଲେ ୟାକୁ ସ୍କୋୟାର ଚିହ୍ନ କରିଦବା। ସ୍କୋୟାର ଚିହ୍ନ କରି ଆମେ କଣ ଲେଖିବା, ଆମର ସ୍ୟାଡୋ ବନେଇଦବା ଏବଂ 106 ଲେଖିଦବା। ଯଦି ଆମର ସିରିଏଲ ନମ୍ବର ଯେତିକି ଅଛି 105, 106 ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦ। ଉଦାହରଣ ନମ୍ବର 15, ଏଇ ଗୋଟେ ମେଜର କେସ୍ ଆସିଲା। ଗୋଟେ ବାଡି ଭିତରେ ପକ୍କା ରହିବା ଘର ଆଉ ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ରୋଷେଇ ଘର ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବଢିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଗୋଟେ ପକ୍କା ଘର ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ମାଟି ଘର ଅଛି। କଣ ହୁଏ ନା ତାଙ୍କର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାଟି ଘର ରୋଷେଇ ଘର ବା କାଠ ରଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ମ୍ୟାପରେ କେମିତି ଲେଖିବା? ଏଠି ଫାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବା, ଯେହେତୁ ପକ୍କା ଘର ରହିବା ଘରକୁ ଆମେ କେତେ ନେବା ନା 110 ନେବା। ଯେହେତୁ ଘରଟା ମିଶିକି ନାହିଁ, ଅଲଗା ଅଛି। ପକ୍କା ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ 110 ମନେ କରୁଛନ୍ତି ନମ୍ବର ଆମେ ସିରିଏଲ ନମ୍ବର ନେବେ। ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କଣ କରିବା, ଗୋଟେ ବର୍ଗ ଚିତ୍ର କରିଦବା ଏବଂ 110 ନମ୍ବରିଂ କରିଦବା। ତାପରେ ଗୋଟେ ମାଟି ଘର ଅଛି ସେ କହିଲେ, ସେଟାରେ କିନ୍ତୁ କେହି ଶୋଉନାହାନ୍ତି। ଶୋଉଛନ୍ତି? କେହି ଶୋଉନାହାନ୍ତି। ସେଠି କଣ ହଉଛି ନା ରୋଷେଇ ହଉଛି। ରୋଷେଇ ଯଦି ନନ୍ ରେସିଡେଣ୍ଟାଲ, ତାହେଲେ ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଗୋଟେ ଟ୍ରାଙ୍ଗଲ ଅଙ୍କନ କରିଦବା ଏବଂ ୟାକୁ ସ୍ୟାଡୋ ବନେଇବା ଏବଂ ୟା ଭିତରେ ଲେଖିଦବା ଟ୍ରିପଲ ଲ। ଇଏ ହେଲା 110, ଇଏ ହେଲା 111। ପଏଣ୍ଟ ଆପଣ କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା। ମେଜର କେସ୍ ପୁଣି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଉଦାହରଣ 16ରେ ମିଶ୍ରିତ ବ୍ୟବହାର କୋଠା। ଯେମିତିକି ଗୋଟିଏ ବଡ 2 ମହଲା ପକ୍କା ଘର ଅଛି, ତଳ ମହଲାର 3ଟା ଦୋକାନ ଅଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଗୋଦାମ ଘର ଅଛି। ତାହେଲେ ଆମେ କଣ ଦେଖିଲେ ନା 4ଟି ଘର ଅଛି କିନ୍ତୁ ଅଣବାସଗୃହ ବା ନନ୍ ରେସିଡେଣ୍ଟାଲ। ଏଥିରେ ଉପର ମହଲାର ମାଲିକଙ୍କର କଣ ହୁଏ ନା 2 ପୁଅ ନିଜର ଅଲଗା ରୋଷେଇ କରି ଖାଉଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କରିପାରିବା, ଉପର ମହଲାରେ ମାଲିକର 2 ପୁଅ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ 2ଟି ବାସଗୃହ। କ୍ଲିୟର? ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଦୋକାନ ଘର କେତେଟା ଅଛି ନା ଗୋଟିଏ ବିଲ୍ଡିଂ ରେ ମୋଟ 6ଟି ତାହେଲେ ଜନଗଣନା ଘର ଅଛି। କାହିଁକି ନା ଦୋକାନ ଦେଖିଲେ 4ଟି, ତାହେଲେ 2 4 କେତେ 6 ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ଏଇ ଜାଗାରେ କଣ ଘର ନା ବିଲ୍ଡିଂ ଘର ଅଛି। ଏଇଠି ଆପଣ ମନେ ରଖିବା ଶୈଳୀ ମ୍ୟାପରେ କଣ ଲେଖିବେ ନା ଇଏ ଗୋଟେ ରେସିଡେଣ୍ଟାଲ ହାଉସ। ତେଣୁ ତାକୁ ଆମର କଣ କରିବା, ଗୋଟେ ସ୍କୋୟାର ଚିହ୍ନ ତାକୁ ଆମେ ଆଙ୍କିଦବା। ଆଙ୍କିଦେଲା ପରେ ତାକୁ ଲେଖିବା ହଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡିଂ ନମ୍ବର ଗୋଟେ ଦବା ପ୍ରଥମେ। ଏଠି ଆମେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ବିଲ୍ଡିଂ ନମ୍ବର ଯେକୌଣସି ମନେ କରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କର 120 ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡିଂ ଆସିଲା, ତାହେଲେ 120 ବ୍ରାକେଟରେ 6 ବୁଝିଗଲା। ତ ଇଏ ହଉଛି ମେଜର କେସର। ଉଦାହରଣ 17ରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କ୍ୱାର୍ଟର ଅଛି। ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଯାଇଥିଲେ ଗୋଟେ ଟିଚର ମାନେ ଏଠି ରହୁଛନ୍ତି, ସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏଇଠି ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାର୍କ, ଆମେ ତ ଯେକୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯିବା ମାନେ ଆମେ ତ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାର୍କ ଦବା, ସେଟା ତ ଆମେ ପରେ ସେ ଭିଡିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେଇ ସ୍କୁଲ ହତା ଭିତରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ରହିବା ପାଇଁ ଏକ ଅଲଗା ପକ୍କା ଘର ଅଛି। ଏଇ ଜାଗାରେ କଣ ହୁଏ ନା 2ଟି ଅଲଗା ଢାଞ୍ଚା ଥିବାରୁ 2ଟି ବିଲ୍ଡିଂ ନମ୍ବର ଦବା। ପ୍ରଥମ କଥା, ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ଜଣେ ରହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କଣ ଦବା, ରେସିଡେଣ୍ଟାଲ ବା କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ବୋଲି ଦବା। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ରହୁଛନ୍ତି ମାନେ ସିଏ ତ ସେ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ନା, ତ ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ବୋଲି ଦେଇଦବା ବା ତାକୁ ରେସିଡେଣ୍ଟାଲ ଦବା, ସେ ଘର ରହିବା ଘର। ତେଣୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ସ୍କୁଲଟା ହଉଛି ନନ୍ ରେସିଡେଣ୍ଟାଲ, ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ସ୍ୟାଡୋ ଚିହ୍ନ ବନେଇଦବା। ଯିଏ ରହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବିଲ୍ଡିଂ ଘର, ସେ ତ ରହିବା ଘର। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି 2ଟା ବିଲ୍ଡିଂ ନମ୍ବର କରିବା, ଗୋଟେ 125 କରିବା ଆଉ ଗୋଟେ 126 କରିବା। ଠିକ ଅଛି। ଏବେ ଆମେ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ଗୋଟେ ଗାଁ ବଜାର। ଗାଁ ବଜାର ଲମ୍ବା ଚାଳ ଘର ଅଛି। ଗାଁ ଛକରେ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ମାଟି କାନ୍ଥ ବା ଚାଳ ଛପର ଘର ଅଛି। ସେଥିରେ 5ଟି ଛୋଟ ଛୋଟ ବଖରା ଅଛି, ଯେଉଁଠି ଦୋକାନୀ ମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ରାତିରେ କେହି ରହନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଇ ଜାଗାରେ କଣ ହବ ନା ଇଏ ସବୁ ହଉଛି ଅଣବାସଗୃହ ବା ନନ୍ ରେସିଡେଣ୍ଟାଲ କଚ୍ଚା ଘର। ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଟ୍ରାଙ୍ଗଲ କରିଦବା। ଟ୍ରାଙ୍ଗଲ କରି ତାକୁ ସ୍ୟାଡୋ ବନେଇଦବା। 130 ଲେଖିଦବା, ବ୍ରାକେଟରେ 5 ଲେଖିଦବା। ତାପରେ ଏବେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବା, ଗୋଟିଏ ଘରେ ଆପଣଙ୍କର ହାଉସ ଲିଷ୍ଟିଂ ବ୍ଲକ ସୀମାରେ ଅଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏକ ଏଲିମେଣ୍ଟର ସେଇ ସୀମା ଉପରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ମ୍ୟାପରେ ଲେଖିବା ଶୈଳୀ କଣ କରିବା ନା ଗୋଟିଏ ଘର 2ଟି HLBରେ ଗଣାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜ ସୁପରଭାଇଜର ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର କେଉଁ ପଟେ ଅଛି, ଯୋଉ ପଟେ ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ ଯାଇଥିବ ଆପଣ କାଉଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଏରିଆରେ ଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କର କାଉଣ୍ଟ କରିବେ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେ ଉଦାହରଣ 20ରେ ଯେ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ପାଖ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ଅଛି। ଗାଁରେ ଗୋଟେ ବଡ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଏବଂ ତାକୁ ଲାଗି ଅଲଗା ମାନେ ବିଲ୍ଡିଂ ଅଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ସଭା କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତାହେଲେ ଏଇ କେସରେ ଆପଣ ତାକୁ କେମିତି ଦର୍ଶାଇବେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ନେଇ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଥିବା ଯଦି ଆଉ କିଛି ମାନେ ମେଜର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତ ତାକୁ ଆପଣ ଜଣାଇବେ।
ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରଖିଛି ଯେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପଏଣ୍ଟ ରହିଲା ଏଥିରେ ଯେ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ଘର ଗୋଟେ ପରିବାର ରହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଦୋକାନ ଅଛି, ତାହେଲେ ଏଇ କେସରେ ଆପଣ ବିଲ୍ଡିଂ ନମ୍ବର 25 ଲେଖିଲେ ଆଉ ସବୁ କିପରି ଲେଖିବେ? ତ ୟାର ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ